So now we are moving to the third part of design patterns that are called behavioral design patterns. So we said the design patterns, what is the definition of a design pattern, what is the use of the design pattern, how it helps us in designing an object oriented software. And we divided the patterns into mainly three groups. The first group is called creational patterns that will help you to create an object, how to create objects in an object oriented software. The second classification or second group will define the structure, and this is the third category, that is the behavioral design patterns. And we already discussed here that behavioral patterns will mainly give you the idea of how the objects will communicate with each other. That is, the behavior of the object will be specified with the help of these type of design patterns. So now we are going to study some of the important design patterns that will come under the behavioral design pattern. അപ്പോൾ ഇനി ബിഹേവിയറൽ ഡിസൈൻ പാറ്റേൺ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആ ഒരു ഗ്രൂപ്പിൽ വരുന്ന കുറച്ച് ഡിസൈൻ പാറ്റേൺസ്, അത് ഏത് അവസരത്തിൽ യൂസ് ചെയ്യുന്നു, അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു ഡിസൈൻ പാറ്റേൺ കൊണ്ടുള്ള എയിം എന്താണ്. വിത്ത് ദ ഹെൽപ്പ് ഓഫ് സം എക്സാമ്പിൾസ് വി ക്യാൻ സ്റ്റഡി ദീസ് പോയിന്റ്സ്. First one is, the first type of behavioral design pattern that we are going to discuss is called the chain of responsibility pattern. So in order to understand the point of chain of responsibility pattern, we can consider one real world example, that is loan approval process. We know that if you are considering, suppose you consider an example that there is a bank or some loan giving company is there. So there will be different classes of officers will be there, starting from clerk, then their supervisor will be there, then their manager will be there. So according to the hierarchy, the clerk will come just, that will be the bottom level. So each and every classes will have assigned a particular limit, that is, they can only give a loan up to that limit. For example, if you are considering the bottom one, that is, let it be the bank clerk. Okay, so here I am considering this is the level. Suppose this is for your in order to get the idea only, I am explaining this concept. So suppose this is the hierarchy. Okay, so here comes the bank level, the bank clerk, BC, bank clerk, then comes the supervisor, then let it be the next higher level is the manager. So like that the level goes on. Okay, so this is the here main aim of this one, let it be a bank, and here this is the hierarchy of officers. And if you are considering the loan approval, as I said, each and every persons have given a limit. That is, up to a particular limit, a bank clerk can approve the loan. For example, up to 1 lakh. That is, if the loan request is up to 1 lakh, he can manage it. But if it is greater than that of that limit, he need to transfer the control, or he need to transfer the request to his top level person, that may be a supervisor. Suppose this he can up to 1 lakh he can handle, let it be the up to 5 lakh he can handle. That is, if I am giving a request for a loan, and suppose my amount is 4 lakhs, first of all it will go to the first object, that is the bank clerk. But he cannot approve it because the limit, what I want is, I want 4 lakh rupees, but is his limit, he can only sanction up to 1 lakh. So he will forward it to the next object, that will be the supervisor. So since he has the limit up to 5 lakh, he can give the loan. So maybe he will approve. And suppose that my amount is 10 lakhs. Okay, my amount is 10 lakhs, he cannot approve it. Then he will forward to the next higher object, that may be the manager. Suppose he has the limit 20 lakhs. What I need is, suppose I need a 14 lakh of loan. So he will forward that one to the next higher level, next object, that is the manager. So this is an example. You consider this one as the example. So here how the processing goes, how the process is done. First of all, the first object will take that particular request, and if he can handle, he will handle it.
Otherwise, that will be process 2. That is, some of the work may be done by this person and the rest of the work will be transferred to the next higher level person or another object. So if he can handle, he will handle the task. Otherwise, he will forward that request to the next level. So the similar thing will work. That is called the chain of responsibility pattern. So chain of responsibility pattern means that here a chain of objects will be there that are ready and that are waiting for doing the process, that is to handling the process request. So in our example also we consider it like that. Here a lot of objects were there according to the hierarchy. Supervisor is one object, bank clerk is first object, then we consider the supervisor, then maybe the manager, and like that. So all are ready and all are waiting for the request, for processing the request. So when a new request enter into the system, first it will be sent to the first object. If he is able to, or if he can complete the processing, then he will do it. Otherwise, he will do only the part of the processing that can be done by that person, and after that he will forward his processing. The rest of the processing will be done by the next level person, next object, and like that it will continue. So up to what case it will continue? It will continue either your processing, your request is completely processed at some level, or it may not be processed completely. അപ്പോൾ അതായത് ഇപ്പോൾ പറഞ്ഞ എക്സാമ്പിളിൽ നമ്മൾ കൊടുക്കുന്ന ഇപ്പോൾ ഏതാണെങ്കിലും, അതായത് ഈ എക്സാമ്പിളിൽ വി ആർ കൺസിഡറിങ് ദ ലോൺ അപ്രൂവൽ എക്സാമ്പിൾ. അപ്പോൾ ലോൺ അപ്രൂവൽ എന്ന് പറയുമ്പോൾ വന്ന ആളുടെ ലോണിൻ്റെ എമൗണ്ട് എത്രയാണോ അതനുസരിച്ചിട്ടായിരിക്കും അത് പോവുക. അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് ആൾക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ലിമിറ്റ് ആണെങ്കിൽ അയാൾ ചെയ്ത് കംപ്ലീറ്റ് ആക്കി വിടും. അതല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അയാൾക്ക് ചെയ്യാവുന്ന കാര്യങ്ങൾ അയാൾ ഫസ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ട് മറ്റേ ആൾക്ക് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്ത് കൊടുക്കും, അത് ഫോർവേഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കും. അയാളുടെ എമൗണ്ടിനേക്കാളും കൂടുതലാണെങ്കിൽ അയാൾക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന അത്രയും കാര്യങ്ങൾ അയാൾ ചെയ്തിട്ട് ബാക്കി അയാൾ ടോപ്പ് ലെവലിലേക്ക് കൊടുക്കും. ചിലപ്പോൾ നമുക്കിപ്പോൾ സപ്പോസ് ഐ വാണ്ട് എ 25 lakhs ലോൺ, മാനേജറിനും ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. അപ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യും? എനിക്ക് കംപ്ലീറ്റ് ആക്കാൻ പറ്റില്ല, എനിക്ക് അവിടെ നിന്ന് ലോൺ കിട്ടില്ല. അതുതന്നെയാണ് ഇവിടെ പറഞ്ഞത്. സോ വെനെവർ വി ആർ കൺസിഡറിങ് ദ പ്രോസസ്സിങ്, അപ്പോൾ ഇവിടെ നമ്മൾ കമ്പ്യൂട്ടറിൻ്റെ ടേം ആകുമ്പോൾ, ഒരു സോഫ്റ്റ്വെയറിനെ റിലേറ്റ് ചെയ്താകുമ്പോൾ ഡിഫറെൻറ്റ് ടൈപ്സ് ഓഫ് പ്രോസസ് വിൽ ബി ദയർ ദാറ്റ് ബേസ്ഡ് ഓൺ ദ ആപ്ലിക്കേഷൻ. ഓരോ ആപ്ലിക്കേഷനിലും ഓരോ ടൈപ്പ് പ്രോസസ്സ് നമുക്ക് ചെയ്യാനുണ്ട്. പ്രോസസ് മീൻസ് വാട്ട് വി വാണ്ട് ടു ഡു, അതെങ്ങനെ നമുക്ക് ചെയ്യാം എന്നുള്ളതാണ് പ്രോസസ്സ്. അപ്പോൾ ഇതിൽ ഒരുപാട് ഒബ്ജക്ട്സ്, സിൻസ് വി ആർ ക്രിയേറ്റിംഗ് ആൻ ഒബ്ജക്റ്റ് ഓറിയൻറ്റഡ് സോഫ്റ്റ്വെയർ, ദർ വിൽ ബി മൾട്ടിപ്പിൾ ഒബ്ജക്ട്സ് വിൽ ബി ദയർ. നിങ്ങളവിടെ പ്രൊജക്റ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഒരുപാട് ഒബ്ജക്ട്സ് ഉണ്ടാകും. Okay, അപ്പോൾ എല്ലാ ഒബ്ജക്ട്സും there will be chain of objects will be there and each of the objects are ready and waiting for doing the process. അവർ പ്രോസസ്സ് ചെയ്യാൻ എല്ലാ ഒബ്ജക്ട്സും റെഡി ആയിക്കൊണ്ടിരിക്കുക. ഒരു റിക്വസ്റ്റ് വന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അവർ പ്രോസസ്സ് ചെയ്യാൻ റെഡി ആയിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ ഒരു വെനെവർ എ ന്യൂ റിക്വസ്റ്റ് അറൈവ്സ്, പുതിയൊരു റിക്വസ്റ്റ് വന്നു കഴിയുമ്പോൾ ഒരു കസ്റ്റമറിൻ്റെ സൈഡിൽ നിന്നോ എവിടെ നിന്നാണെങ്കിലും ഒരു റിക്വസ്റ്റ് വന്നു കഴിയുമ്പോൾ ഫസ്റ്റ് ഒബ്ജക്റ്റ് വിൽ ട്രൈ ടു ഹാൻഡിൽ. അപ്പോൾ ഇവിടെ ഒബ്ജക്റ്റ് ഓറിയൻറ്റഡ് പ്രോഗ്രാമിംഗ് ആയതുകൊണ്ട് ഞാൻ ഒബ്ജക്റ്റിൻ്റെ ബേസിൽ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യുന്നത്. ഫസ്റ്റ് ഒബ്ജക്റ്റിനെ നമ്മൾ ബാങ്ക് ക്ലർക്കിനെ പോലെ ഫസ്റ്റ് ഒബ്ജക്റ്റിനെ ടാസ്ക് നമ്മൾ ചെക്ക് ചെയ്യും വെദർ ഹി ക്യാൻ പ്രോസസ് ഇറ്റ്. അയാൾക്ക് പ്രോസസ്സ് ചെയ്യാൻ പറ്റിയില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഹി വിൽ ട്രാൻസ്ഫർ ഇറ്റ് ടു ദ നെക്സ്റ്റ് വൺ. അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഓരോ ലെവൽ ഒബ്ജക്റ്റിലേക്ക് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കും. അവസാനം രണ്ട് കാര്യത്തിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു കാര്യം സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്യും. ഐദർ ഇറ്റ് വിൽ ബി കംപ്ലീറ്റ്ലി പ്രോസസ്ഡ്, നിങ്ങൾ ഉദ്ദേശിച്ച കാര്യം നടക്കും. അതല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ കാര്യം നടക്കില്ല. ഇതിലേതെങ്കിലും ഒരു ഔട്ട്പുട്ട് ആയിരിക്കും കിട്ടുക. ദാറ്റ് ഈസ് ദ മീനിങ് ഓഫ് ദിസ് ചെയിൻ ഓഫ് റെസ്പോൺസിബിലിറ്റി പാറ്റേൺ. അപ്പോൾ ചെയിൻ ഓഫ് റെസ്പോൺസിബിലിറ്റി പാറ്റേണിൽ നമ്മൾ ഈ പറഞ്ഞ മെയിൻ പോയിന്റ്സ് ആണ് ഇവിടെ ഈ പിക്ചോറൽ റെപ്രസെൻറ്റേഷൻ ആയിട്ട് കാണുന്നത്. സോ ഇറ്റ് ഇസ് എ വേ ഓഫ് പാസിംഗ് എ റിക്വസ്റ്റ് ബിറ്റ്വീൻ ദ ചെയിൻ ഓഫ് ഒബ്ജക്ട്സ്. ഇപ്പോൾ പറഞ്ഞ പോലെ എക്സാമ്പിൾ ഓർക്കുക, എ ചെയിൻ ഓഫ് ഒബ്ജക്ട്സ് വിൽ ബി ദയർ. How the request is passed between the chain of objects. So this is the example as we said. അതിൻ്റെ ഒരു ജാവയുടെ കേസിലാണ്. ജാവ എന്ന് പറഞ്ഞൊരു പ്രോഗ്രാം നിങ്ങൾ പഠിക്കുമ്പോൾ അവിടെ ഒരു എക്സെപ്ഷൻ ഹാൻഡ്ലിംഗ് എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു കേസുണ്ട്. എക്സെപ്ഷൻ ഹാൻഡ്ലിംഗ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ വെനെവർ വി ആർ എക്സിക്യൂട്ടിങ് എ പ്രോഗ്രാം, നമ്മൾ പ്രോഗ്രാം എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ ചില എറേഴ്സ് വരാം. ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഡിവൈഡഡ് ബൈ 0 എന്ന് പറഞ്ഞ എറർ. നമുക്കറിയാം എനി നമ്പർ ഡിവൈഡഡ് ബൈ 0 എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇറ്റ് ഇസ് നോട്ട് യെറ്റ് ഡിഫൈൻഡ്. അപ്പോൾ നമ്മൾ തന്നെ കോഡിൽ എഴുതും ഇങ്ങനത്തെ രീതിയിലൊരു എക്സെപ്ഷൻ വന്നാൽ, അതായത് നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന ഇൻപുട്ട് കൊടുക്കുമ്പോഴോ നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന പ്രോസസ്സിങ്ങിൽ ഇന്ന രീതിയിലുള്ള ഒരു പ്രോബ്ലം വന്നാൽ എങ്ങനെ ഹാൻഡിൽ ചെയ്യണം, അതാണ് എക്സെപ്ഷൻ ഹാൻഡ്ലിംഗ്. എക്സെപ്ഷൻ കേസ് എന്ന് പറയില്ലേ, ഒരു എക്സെപ്ഷൻ വന്നാൽ നമ്മൾ സാധാരണ ചെയ്യുന്ന മെത്തേഡിൽ നിന്ന് ഒരു എക്സെപ്ഷൻ വന്നാൽ ഹൗ ടു ഹാൻഡിൽ ഇറ്റ്, അത് ചെയ്യാനുള്ള ഒരു പ്രൊവിഷൻ ഈ ഒബ്ജക്റ്റ് ഓറിയൻറ്റഡ് പ്രോഗ്രാംസിൽ ഉണ്ട്. ജാവയിൽ അതുണ്ട്. അപ്പോൾ എക്സെപ്ഷൻ ഹാൻഡ്ലിംഗ് ഇൻ ജാവ ഈസ് ഓൾസോ വൺ എക്സാമ്പിൾ ഓഫ് ദിസ് വൺ. ഈ നമ്മൾ പഠിച്ച ഈ ഒരു ചെയിൻ ഓഫ് റെസ്പോൺസിബിലിറ്റിക്ക് ഒരു എക്സാമ്പിളാണ് അത്. Now we are going to study about the second type of behavioral pattern, that is called the iterator pattern.
And we know that iterator pattern, iteration means നമുക്കറിയാം 1 by 1. So iterator pattern is the simplest among all the design patterns. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇതുവരെ പഠിച്ച ഡിസൈൻ പാറ്റേൺസ് വെച്ച് കമ്പയർ ചെയ്യുമ്പോൾ iterator pattern is the most simple one. Here there will be a sequence of collection of elements will be there. Whatever may be, ഒരു sequence of elements ഉണ്ടാകും. ഈ elements എല്ലാം properly arranged ആയിരിക്കും. So elements are arranged as a collection. And in the case of iterator pattern, they will be sequentially accessed. That is, we are trying to access that object in a sequential manner. ബെസ്റ്റ് എക്സാമ്പിൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ വീട്ടിലൊക്കെ വി ഹാവ് റിമോട്ട് കൺട്രോൾ, നമ്മുടെ ടി വി റിമോട്ട് കൺട്രോൾ ഉണ്ട്. അതിൽ അപ്പ് ആൻഡ് ഡൗൺ ചാനൽ കൂട്ടാനും ചാനൽ കുറയ്ക്കാനും അല്ലെങ്കിൽ വോളിയം കൂട്ടാനും വോളിയം കുറയ്ക്കാനും ഒക്കെയുള്ള ആരോസ് ഉണ്ടാകും. അപ്പോൾ സ്റ്റാർട്ടിങ്ങിൽ നമ്മൾ മേ ബി 0-ലൊക്കെയാണ് കിടക്കുന്നത്, അല്ലെങ്കിൽ ഏതെങ്കിലും ആയിക്കോട്ടെ, നമ്മൾ സിസ്റ്റം നമ്മുടെ ടി വി ഓണാക്കി കഴിയുമ്പോൾ നമ്മൾ ഓരോ പ്ലസ് ഞെക്കുമ്പോഴും ഓരോ ചാനൽ പ്ലസ് 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 ആയിട്ട് വന്നുകൊണ്ടിരിക്കും. ഓക്കെ, നമ്മൾ റിവേഴ്സ് മൈനസ് ബട്ടൺ ഞെക്കുമ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ ഡൗൺ ആരോ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ അതിൻ്റെ അതേ ഓർഡറിൽ ബാക്ക് കൗണ്ട് നടക്കും. സോ നെക്സ്റ്റ് പ്രസ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഫോർവേഡ് ഡയറക്ഷനിലും ഉള്ള മൂവ്മെൻറ്റ് നടക്കും, പ്രീവിയസ് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ ബാക്ക്വേർഡ് ഡയറക്ഷനിലുള്ള മൂവ്മെൻറ്റ് നടക്കും. സോ ദാറ്റ് ഇസ് എൻ iterator പാറ്റേൺ. അപ്പോൾ iterator പാറ്റേണിൽ എന്തുകൊണ്ട്, നമ്മുടെ കയ്യിൽ ഈ എക്സാമ്പിൾ എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ സീക്വൻസ് ഓഫ് ചാനൽസ് ഉണ്ട്. ഈ ചാനൽസ് പ്ലസ് ഞെക്കും തോറും അല്ലെങ്കിൽ ഫോർവേഡ് ഞെക്കും തോറും ഓരോ യൂണിറ്റ് നമ്മൾ ഒന്ന് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ ഒരു തവണ മൂവ് ചെയ്യുന്നു, നെക്സ്റ്റ് ചാനലിലേക്കേ പോകുന്നുള്ളൂ. എനിക്കൊരു 0-ത്തിലാണ് ഞാൻ കിടക്കുന്നത്, എനിക്ക് 5th ചാനൽ എടുക്കണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഞാൻ 5 times ആ നെക്സ്റ്റ് ക്ലിക്ക് ചെയ്താലേ 5th ചാനലിലേക്ക് വരൂ. എനിക്ക് തിരിച്ച് 1-ലേക്ക് വരണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ബാക്ക്വേർഡ് ചാനൽ 4 times ആക്കിയാലേ ഞാൻ 1-ൽ വന്നെത്തുള്ളൂ. സോ ദാറ്റ് ഈസ് ദ iterator പാറ്റേൺ. In the case of programming, the iterator pattern ബെസ്റ്റ് എക്സാമ്പിൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ പൈത്തണിൽ ലൂപ്സ് പഠിച്ചിട്ടുണ്ട്, ഫോർ ലൂപ്പ് ഒക്കെ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ അതെങ്ങനെയാണ് ഇറ്ററേഷൻസ് ഓരോന്ന് എടുക്കുന്നത്? യു വിൽ സെറ്റ് എ ഇനിഷ്യൽ ലിമിറ്റ്, ഇനിഷ്യൽ വാല്യൂ സെറ്റ് ചെയ്യും, ഒരു ഫൈനൽ ലിമിറ്റ് സെറ്റ് ചെയ്യും. ഓട്ടോമാറ്റിക്കായിട്ട് ഇറ്ററേഷനിലൂടെ നെക്സ്റ്റ് എന്നുള്ള രീതിയിൽ പോകും. സോ ദാറ്റ് ഇസ് എൻ എക്സാമ്പിൾ ഓഫ് iterator pattern. The third type of design pattern that we are going to study is called the state pattern. So in order to explain the concept of the state pattern, suppose you have a fan wall control. അപ്പോൾ നമ്മുടെ വാളിൽ മൗണ്ട് ചെയ്യുന്ന ഒരു ഫാൻ ഉണ്ടെന്ന് വെക്കുക. ആൻഡ് യു ഓൾ നോ ദാറ്റ് ദ റെഗുലേറ്റർ, അതിൻ്റെ റെഗുലേറ്റർ നമുക്കറിയാം. അതിൻ്റെ റെഗുലേറ്ററിൽ നമ്മൾ റെഗുലേറ്റർ ഈസ് മെയിൻലി യൂസ് ടു കൺട്രോൾ ദ സ്പീഡ്. ആ റെഗുലേറ്ററിനനുസരിച്ച് നമ്മളത് മൂവ് ചെയ്യുന്നതിനനുസരിച്ചിട്ടാണ് അതിൻ്റെ സ്പീഡ് കൺട്രോൾ ചെയ്യുന്നത്. അതായത് ബേസ്ഡ് ഓൺ ദാറ്റ് ദ ഫാൻ എത്ര സ്പീഡിൽ ആ ഫാൻ റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യണം എന്നുള്ളത് നമ്മളുടെ ഏത് സ്പീഡാണോ വയ്ക്കുന്നത് ആ സ്പീഡ് ലെവലിനനുസരിച്ചാണ്. നോർമൽ കേസിൽ ദ സ്പീഡ് ലെവൽ വിൽ ബി ഫ്രം 0 to 5. സാധാരണ 0 മുതൽ 5 വരെയുള്ളതാണ്. അപ്പോൾ 0th ലെവലിലാണ് നമ്മളത് റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്ത് 0-ലാണ് വന്ന് നിൽക്കുന്നതെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിൻ്റെ അർത്ഥം എന്താണ്? ദാറ്റ് മീൻസ് ദാറ്റ് ദ ഫാൻ വിൽ നോട്ട് റൊട്ടേറ്റ്, അത് റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യില്ല, ഓഫ് എന്നുള്ള മീനിങ് ആണ് 0. ദെൻ നമ്മൾ പതുക്കെ 1-ലാക്കുമ്പോൾ കുറച്ച് സ്പീഡിൽ കറങ്ങും, 2-ലാക്കുമ്പോൾ നെക്സ്റ്റ് സ്പീഡിൽ കറങ്ങും. ഏറ്റവും ഹയസ്റ്റ് ഫാസ്റ്റ് സ്പീഡ് വിൽ ബി അറ്റ് ലെവൽ 5. Okay, so based on rotating the knob, actually the level of the fan control changes. അപ്പോൾ ഫാൻ കൺട്രോൾ പതുക്കെ ഓരോ ലെവൽ ചേഞ്ച് ചെയ്യും. ഇപ്പോൾ കുട്ടികളൊക്കെ കളിക്കുന്നത് നമ്മൾ കണ്ടിട്ടുണ്ടാവും. ഓരോ ലെവലിൽ നമ്മളിങ്ങനെ കുട്ടികളിങ്ങനെ തിരിച്ച് പോകുന്നതിനനുസരിച്ച് the level also changes. അതായത് ഫാൻ്റെ സ്പീഡ് it also changes. So here we can imagine the concept of state. Okay, അപ്പോൾ ഇവിടെ സ്റ്റേറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിന് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ട് ലെവലാണ്, ഓരോ ഓരോ ലെവൽ നമ്മൾ ഓരോന്ന് നമ്മുടെ നോബ് ഓരോന്ന് മൂവ് ചെയ്യുന്നതാണ് ഓരോ സ്റ്റേറ്റ്. അപ്പോൾ നമ്മൾ മൂവ് ചെയ്യുന്നതനുസരിച്ച് ഓരോ സ്റ്റേറ്റിലേക്കാണ് പോകുന്നത്. 0 എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സ്റ്റേറ്റ് സ്പീഡ് ഓഫായ അവസ്ഥ, ആ സ്റ്റേറ്റ്. 1-ലേക്ക് മൂവ് ചെയ്യുമ്പോൾ ചെറിയ സ്പീഡ് വരും, 2-ലേക്ക് പോകുമ്പോൾ നെക്സ്റ്റ് സ്റ്റേറ്റിലേക്ക് പോകും, അതായത് കുറച്ചും കൂടെ സ്പീഡിലേക്ക് വരും. ലൈക്ക് ദാറ്റ് ഇറ്റ് വിൽ മൂവ്. So whenever a state change occur, change in behavior also occur. അതായത് സ്പീഡിനെ എഫക്റ്റ് ചെയ്യുന്നു. So that is a relationship between the change in state and the behavior. ഓരോ സ്റ്റേറ്റിലെ ഓരോ ബിഹേവിയർ ആണ്. 0th സ്റ്റേറ്റ് ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് ഫാൻ സ്പീഡില്ല, 0 കറങ്ങൂല. ഫസ്റ്റ് ലെവലിലാണ് ഇഫ് വി ആർ 1 എന്ന് പറഞ്ഞ ആ ഒരു പോയിന്റിലാണ് നമ്മൾ റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്തതെന്നുണ്ടെങ്കിൽ സ്പീഡ് 1-നനുസരിച്ച് സ്പീഡേ ഉണ്ടാവുള്ളൂ. അത് വീണ്ടും 2 നെക്സ്റ്റ് സ്റ്റേറ്റിൽ വിടുമ്പോൾ അതിൻ്റെ സ്പീഡ് 2-നുള്ള സ്പീഡ് വരും. സോ ലൈക്ക് ദാറ്റ് 5-ലെടുക്കുമ്പോൾ മാക്സിമം സ്പീഡ് കിട്ടും. സോ അതാണ് സ്റ്റേറ്റ് ചേഞ്ച്. ഓരോ സ്റ്റേറ്റ് ചേഞ്ച് വരുമ്പോൾ അതിനനുസരിച്ച് ഒരു ബിഹേവിയറിൽ ദെർ വിൽ ബി എ ചേഞ്ച് ഇൻ ബിഹേവിയർ. സോ ദിസ് പോയിന്റ് ഇസ് വെരി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ്.
ചേഞ്ച് ഇൻ സ്റ്റേറ്റ് കോസ് ചേഞ്ച് ഇൻ ബിഹേവിയർ. അപ്പോൾ ഇതിനെ നമുക്ക് ഇഫ് യു ആർ ട്രൈങ് ടു ഇംപ്ലിമെൻറ്റ്, ഇപ്പോൾ ഇതിൽ നമ്മൾ ഈ പറഞ്ഞ ഈ കൺസെപ്റ്റിനെ നിങ്ങൾ ഒബ്ജക്റ്റായിട്ട് ഇംപ്ലിമെൻറ്റ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ഫസ്റ്റ് ഒബ്ജക്റ്റ് നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റുന്നത് ഫാൻ കൺട്രോൾ ഒബ്ജക്റ്റ്, അതായത് നമ്മുടെ റെഗുലേറ്റർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫാൻ കൺട്രോൾ ഒബ്ജക്റ്റ് വിച്ച് കൺസിസ്റ്റ് ഓഫ് സ്പീഡ് ലെവൽ ഒബ്ജക്റ്റ്. അപ്പോൾ അതിനകത്ത് 1 2 3 4 0 എന്നൊക്കെ എഴുതിയേക്കുന്നതാണ് സ്പീഡ് ലെവൽ ഒബ്ജക്റ്റ്. അതിലാണ് നമ്മൾ ഓരോ സ്പീഡ് ആകുന്നതനുസരിച്ച് ഓരോ സ്റ്റേറ്റിലേക്ക് മൂവ് ചെയ്യും. സോ അവർ ഒബ്ജക്റ്റ് റെഗുലേറ്റർ ആദ്യം കൺസിഡർ ചെയ്യുക, ദാറ്റ് ഇസ് ദ ഫാൻ കൺട്രോൾ ഒബ്ജക്റ്റ്. അതിലുള്ള ഓരോന്നും 0 1 2 3 എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സ്പീഡ് കൺട്രോൾ ഒബ്ജക്റ്റ്. ഓക്കെ, സോ ഇനിഷ്യലി ദ ലെവൽ വിൽ ബി ഓഫ്. അപ്പോൾ നമ്മൾ ആദ്യത്തെ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ലെവൽ ഓഫ് ആണ്. സോ വെൻ യു റൊട്ടേറ്റ് ഇറ്റ് എ ന്യൂ അറ്റ് സ്പീഡ് ലെവൽ 1 വിൽ കം. അതായത് നമ്മളൊന്ന് റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ ഒന്ന് മൂവ് ചെയ്യുമ്പോൾ 0യിൽ നിന്ന് 1 എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആ ഒരു സ്പീഡ് ലെവലിലേക്ക് വരും. സപ്പോസ് നമ്മൾ അപ്പോൾ ഇതിനെ നമ്മൾ ഓരോന്നും കോഡ് ചെയ്തു. സോ ഐ എം ജസ്റ്റ് ഗിവിങ് ആൻ എക്സാമ്പിൾ. അപ്പോൾ ഇത് ഒരു ഒബ്ജക്റ്റ്, ദാറ്റ് ഇസ് ദ ഫാൻ വാൾ കൺട്രോൾ എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു ഒബ്ജക്റ്റ്. അതിൽ ഈ ഓരോന്നും സ്പീഡ് ലെവൽ ഒബ്ജക്റ്റ്. അപ്പോൾ ഇതിനനുസരിച്ച് കോഡ് ചെയ്തും 0 ആണെങ്കിൽ എന്ത് നടക്കണം, സോ ദാറ്റ് വിൽ റൈറ്റ് ആസ് എ കോഡ്. 1 ആണെങ്കിൽ ഏത് സ്പീഡിൽ റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യണം, അതിനും നമ്മൾ കോഡായിട്ട് എഴുതി. ഫോർ എക്സാമ്പിൾ നമ്മൾ 3 വരെയുള്ളതിന് കോഡ് എഴുതിയിട്ടുള്ളൂ എന്ന് വെക്കുക. അതായത് 0 ആണെങ്കിൽ എന്താണ് നടക്കേണ്ടത്, 1 ആണെങ്കിൽ എന്താണ് നടക്കേണ്ടത്, 2 ആണെങ്കിൽ എന്താണ് നടക്കേണ്ടത്, 3 ആണെങ്കിൽ എന്താണ് നടക്കേണ്ടത്, അത്രയും നമ്മളുള്ളൂ. ഇനി നമുക്ക് ന്യൂ സ്പീഡ് അപ്പോൾ ഓരോന്നും ഓരോ ക്ലാസ് ആയിട്ട് എഴുതണം. അപ്പോൾ 0 ആണെങ്കിൽ എന്ത് വേണം എന്നുള്ളത് ഒരു ക്ലാസ് ആയിട്ട് എഴുതുക. സോ ദാറ്റ് യു വിൽ സ്റ്റഡി. നമ്മുടെ ഒബ്ജക്റ്റ് ഓറിയൻറ്റഡിലെ ക്ലാസ്, പൈത്തണിലെ ക്ലാസ് ഒക്കെ പഠിക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് അത് എങ്ങനെ ഇംപ്ലിമെൻറ്റ് ചെയ്യണമെന്നൊക്കെ പറയും. ഇംപ്ലിമെൻ്റ് അല്ല, ദാറ്റ് ഐഡിയ ഓഫ് ക്ലാസ് ആൻഡ് ഒബ്ജക്റ്റ്. സോ ഓരോ ലെവലിനും ഓരോ ക്ലാസ് ആയിട്ട് ഡിക്ലെയർ ചെയ്യണം. 0ന് ഒരു ക്ലാസ്, 1ന് അടുത്ത ക്ലാസ്, 2 എന്ന് പറഞ്ഞ സ്പീഡിന് യു ഹാവ് ടു ഡിസൈൻ അനദർ ക്ലാസ്, 3ക്ക് അനദർ ക്ലാസ്. So suppose that you already designed for 0 to 3. 0 to 3 വരെയുള്ളതിന് മാത്രമേ നിങ്ങളിപ്പോൾ കോഡ് എഴുതിയിട്ടുള്ളൂ അല്ലെങ്കിൽ ക്ലാസ് ഡിഫൈൻ ചെയ്തിട്ടുള്ളൂ. ഇനി 4ഉം 5ഉം ഒക്കെ നിങ്ങൾക്ക് ആഡ് ചെയ്യണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ യു ക്യാൻ ആഡ് ഇറ്റ് ആസ് ന്യൂ ക്ലാസ്സസ്. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഇപ്പോൾ ഭാവിയിൽ 6th സ്പീഡ് വരെയൊക്കെ ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഓരോന്നിനും നമുക്ക് കോഡ് എഴുതുമ്പോൾ ദിസ് ഈസ് ഓൺലി വി ആർ കൺസിഡറിങ് ദ കോഡിംഗ് പാർട്ട്. അതുപോലെ കോഡൊക്കെ എഴുതിയിട്ടല്ല നമ്മുടെ റെഗുലേറ്റർ വർക്ക് ചെയ്യണത്. നമ്മൾ ആ ഒരു റിയൽ വേൾഡ് ഒബ്ജക്റ്റിനെ നമ്മളൊരു പ്രോഗ്രാമിലേക്ക് കൺവേർട്ട് ചെയ്യാൻ നിങ്ങൾ നോക്കുവാണെങ്കിൽ ഓരോ സ്പീഡ് ലെവലിനും കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ട് ഓരോ ക്ലാസ് ഉണ്ടാകും. വെൻ യു വാണ്ട് ടു ആഡ് ന്യൂ സ്പീഡ് ലെവൽ, ന്യൂ ക്ലാസ്സസ് ഷുഡ് ബി ആഡഡ്. അപ്പോൾ അതിനനുസരിച്ച് സ്പീഡ് ലെവൽ ഇൻ്റർഫേസ് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ഇൻ്റർഫേസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ അവിടെ നമ്മൾ മെയിൻ കാര്യങ്ങൾ മാത്രമേ പറയുള്ളൂ. അതെങ്ങനെ ചെയ്യണം എന്നുള്ള കാര്യങ്ങൾ പറയില്ല. വാട്ട് ടു ഡു എന്നുള്ളേ ഉള്ളൂ, ഹൗ ടു ഡു പറയില്ല. സോ ദാറ്റ് ഇസ് ദ ഇൻ്റർഫേസ്. ഇപ്പോൾ അത്രയും മനസ്സിലാക്കുക. അതിൽ നമ്മൾ അതിനെ ഇംപ്ലിമെൻറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ വി വിൽ സ്റ്റഡി അതെങ്ങനെയാണ് ഇംപ്ലിമെൻറ്റ് ചെയ്യേണ്ടത്. 0th ലെവലിൽ എന്ത് ചെയ്യണം, ഫസ്റ്റ് ലെവലിൽ എന്ത് വരണം, സെക്കൻഡ് ലെവലിൽ എന്ത് വരണം, പുതിയ ക്ലാസ്സസ് ആഡ് ചെയ്യുക. അതായത് നമുക്ക് പുതിയ സ്പീഡ് വരുവാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ 8 9 എന്നൊക്കെ സ്പീഡ് വരുവാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് അതിനോടൊപ്പം അതെങ്ങനെ ഇംപ്ലിമെൻറ്റ് ചെയ്യണം എന്നുള്ളത് നമുക്ക് എഴുതാൻ പറ്റും. സോ ദ മെയിൻ അഡ്വാൻറ്റേജ് ഓഫ് ദിസ് സ്റ്റേറ്റ് ലെവൽ ഈസ് വി ക്യാൻ എക്സ്റ്റെൻഡ് ദ ക്ലാസ്സസ്. അതായത് ക്ലാസ്സസ് എക്സ്റ്റെൻഡ് ചെയ്യുക. ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ കയ്യിൽ ആദ്യം 3 സ്പീഡ് വരെ ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ. പിന്നെ നമുക്ക് 4ഉം 5ഉം ഒക്കെ ഇതുപോലെ ഓരോ ക്ലാസ്സസ് ആയിട്ട് എക്സ്റ്റെൻഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. സോ ദാറ്റ് ഈസ് ദ മീനിങ് ഓഫ് ദ സ്റ്റേറ്റ് പാറ്റേൺ. അപ്പോൾ സ്റ്റേറ്റ് പാറ്റേൺ മീൻസ് it will alter the object's behavior when the state changes. അപ്പോൾ ഈ എക്സാമ്പിൾ ഓർത്താൽ മതി. ഒരു ഒബ്ജക്റ്റിൻ്റെ ബിഹേവിയർ ഓരോ സ്റ്റേറ്റ് ചേഞ്ച് ചെയ്യണതിനനുസരിച്ച് മാറും. So here what we explained is that it will alter the object's behavior when the state changes. അപ്പോൾ നമ്മൾ പറഞ്ഞ പോലെ സ്റ്റേറ്റ് ചേഞ്ച് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ സ്പീഡ് ഓരോന്ന് മാറ്റുന്നതനുസരിച്ച് നോബ് ഓരോന്ന് മാറ്റുന്നതനുസരിച്ച് ഓരോ സ്റ്റേറ്റിലേക്ക് പോകും. ഓരോ സ്റ്റേറ്റ് ചേഞ്ച് ചെയ്യുന്നതനുസരിച്ച് ഫാൻ്റെ ബിഹേവിയർ ചേഞ്ച് ചെയ്യും. സോ അതിൻ്റെ എക്സാമ്പിളാണ് ഫാൻ വാൾ കൺട്രോൾ എന്ന് പറഞ്ഞത്. നെക്സ്റ്റ് വൺ ഇസ് കോൾഡ് ദ ഒബ്സർവർ പാറ്റേൺ. ഒബ്സർവർ എന്ന് പറഞ്ഞാലേ അറിയാം നമ്മൾ ശ്രദ്ധിച്ചിരിക്കുക എന്നുള്ളത്. സോ വി ആർ യൂസിങ് ദ കൺസെപ്റ്റ് ഓഫ് ഒബ്സർവർ പാറ്റേൺ ഇൻ മെനി വേയ്സ്. നമ്മുടെ ഡേ ടു ഡേ ലൈഫിൽ നമ്മൾ ഒരുപാട് എക്സാമ്പിൾസ് ഒബ്സർവർ പാറ്റേണിന് നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റും. സോ ഐ വിൽ ഗിവ് യു വൺ സിമ്പിൾ എക്സാമ്പിൾ. നിങ്ങളൊക്കെ എല്ലാവർക്കും ഇപ്പോൾ ബോയ്സ് എസ്പെഷ്യലി ഗേൾസിനാണെങ്കിലും അതെ, നമ്മൾ പഴയ കാലത്തേക്ക് പോവുകയാണ്. സപ്പോസ് നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും സച്ചിൻ ടെണ്ടുൽക്കറിനെ ഭയങ്കര ഇഷ്ടമാണ്. അപ്പോൾ ആ സമയത്തെന്ന് പറഞ്ഞാൽ സച്ചിൻ ഒരു സെഞ്ചുറി അടിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ അന്ന് സെലിബ്രേറ്റ് ചെയ്യും. അപ്പോൾ നമ്മളിങ്ങനെ ഒരു ഇന്ത്യയുടെ കളി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ആദ്യം നോക്കുന്ന സച്ചിൻ സെഞ്ചുറി അടിക്കുകയോ ഇല്ലയോ എന്നുള്ളതാണ്. അപ്പോൾ സപ്പോസ് ഇഫ് യു ആർ എ ഫാൻ ഓഫ് ക്രിക്കറ്റ്, യു ആർ ഈഗർ ടു നോ
whether the Sachin Tendulkar will score a century or not. അതാണ് നമ്മളെപ്പോഴും വെയിറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന കാര്യം. അപ്പോൾ സപ്പോസ് നമ്മളെ കൊണ്ട് ഇപ്പോൾ കാണാൻ പറ്റിയില്ല, അതായത് ആ ഗെയിമൊന്നും കാണാൻ പറ്റില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും? അങ്ങനത്തെ ഒരുപാട് ആളുകളുണ്ടാകും. സച്ചിൻ ടെണ്ടുൽക്കറിനോട് ഭയങ്കര ഇഷ്ടമുള്ള ഒരുപാട് ആളുകളുണ്ടാകും. സോ ദേ വിൽ മേക്ക് എ ഗ്രൂപ്പ്. അവരൊരു സിമിലർ പീപ്പിൾ എല്ലാവരും കൂടെ ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ ഇവൻറ്റ്, അതായത് സച്ചിനെ ഇഷ്ടമുള്ള ആ ഒരു ഗ്രൂപ്പ് എല്ലാവരും കൂടെ ഒത്തുകൂടും മീൻസ് വി വിൽ ജസ്റ്റ് മേക്ക്, അങ്ങനത്തെ ആളുകൾ ഒരുപാട് പേരുണ്ടാകും. സോ ഇവിടുത്തെ ഇവൻറ്റ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ സച്ചിൻ സെഞ്ച്വറി എടുക്കുക എന്നുള്ളതാണ് ഇവൻറ്റ്. സോ ഈ സച്ചിനോട് ഇഷ്ടമുള്ളവർ, സച്ചിൻ സെഞ്ച്വറി എടുക്കുന്നുണ്ടോ ഇല്ലയോ എന്നറിയാൻ ആഗ്രഹമുള്ളവരെല്ലാം രജിസ്റ്റർ ചെയ്ത് വയ്ക്കും. അപ്പോൾ സച്ചിൻ സെഞ്ച്വറി എടുക്കുവാണെങ്കിൽ, സോ ദാറ്റ് ഇസ് ദ ഇവൻറ്റ് ഇസ് ദാറ്റ് സച്ചിൻ ഈസ് ഗെറ്റിംഗ് എ സെഞ്ച്വറി. അപ്പോൾ സച്ചിന് സെഞ്ച്വറി കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഈ രജിസ്റ്റർ ചെയ്ത ആളുകൾക്കൊക്കെ നമ്മൾ ഇൻറ്റിമേഷൻ കൊടുക്കും. അപ്പോൾ ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഈ ഓരോ ആളുകളും, ദാറ്റ് ഈസ് സച്ചിൻ്റെ ഓരോ ഫാൻസും, ദേ ആർ ഒബ്സർവർ ഫോർ ദാറ്റ് ഇവൻറ്റ്. സോ ഹൂ ഈസ് ദ ഒബ്സർവർ? ഫാൻ ഓഫ് സച്ചിൻ. വാട്ട് ഈസ് ദ ഇവൻറ്റ്? സച്ചിൻ സ്കോറിംഗ് സെഞ്ച്വറി. അപ്പോൾ ദാറ്റ് ഈസ് ദ കൺസെപ്റ്റ് ഓഫ് എൻ ഒബ്സർവർ പാറ്റേൺ. സച്ചിൻ സെഞ്ച്വറി കിട്ടുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ രജിസ്റ്റർ ചെയ്ത എല്ലാ ആളുകൾക്കും നമ്മളൊരു നോട്ടിഫിക്കേഷൻ കൊടുക്കും. സച്ചിന് സെഞ്ച്വറി കിട്ടി എന്നും പറഞ്ഞൊരു നോട്ടിഫിക്കേഷൻ കൊടുക്കും. അപ്പോൾ അത് കൊടുക്കണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ there must be a centralized system in which all this type of users must register, and whenever the particular event for the particular persons are waiting happens, a message will be sent from that central process to all and each and every observer. അപ്പോൾ ഇത് ഒബ്സർവ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന എല്ലാവർക്കും ഈ സെൻട്രലൈസ്ഡ് പ്രോഗ്രാം മെസ്സേജ് കൊടുക്കും, നോട്ടിഫിക്കേഷൻ കൊടുക്കും. സോ ദാറ്റ് ഈസ് ദ കൺസെപ്റ്റ് ഓഫ് ആൻ ഒബ്സർവർ പാറ്റേൺ. അപ്പോൾ ഒബ്സർവർ പാറ്റേണിൽ ഞാൻ പറഞ്ഞൊരു എക്സാമ്പിളിൽ സച്ചിൻ ടെണ്ടുൽക്കറിനെ ഇഷ്ടമുള്ളത്, സച്ചിൻ ടെണ്ടുൽക്കർ സെഞ്ച്വറി നേടണം എന്ന് ആഗ്രഹമുണ്ടായിരുന്ന ആളുകളെല്ലാവരും ദേ വിൽ രജിസ്റ്റർ ദംസെൽസ് ഫോർ ദാറ്റ് ഇവൻറ്റ്. അപ്പോൾ ആ ഒരു ഇവൻറ്റിന്, സച്ചിൻ സെഞ്ച്വറി നേടുന്നു എന്നുള്ള ആ ഇവൻറ്റിന് രജിസ്റ്റർ ചെയ്ത് വയ്ക്കും. അപ്പോൾ ആ ഒരു ഇവൻറ്റ് നടക്കുകയാണെങ്കിൽ ഹിയർ ഓൾ ആർ ദ ഒബ്സർവർ ഹു ആർ ഒബ്സർവിങ് ഫോർ ദാറ്റ് ഇവൻറ്റ്. So there will be a centralized program. അവിടെയാണ് എല്ലാവരും രജിസ്റ്റർ ചെയ്ത് വെക്കുക. The centralized program will notify to the observer, to each and every observer who has registered in that program, if that particular event happens. അപ്പോൾ അതുപോലെ തന്നെ ഇപ്പോഴത്തെ ലൈഫിൽ നമ്മളെല്ലാവരും ഓൺലൈൻ ഷോപ്പിംഗ് നടത്തുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ ഓൺലൈൻ ഷോപ്പിങ്ങിൽ നമുക്ക് നോട്ടിഫിക്കേഷൻസ് കിട്ടാറുണ്ട്. കാരണം നമുക്കിപ്പോൾ ഏതെങ്കിലും ഒരു സാധനം ഇഷ്ടപ്പെട്ടു, നമ്മളത് ഇപ്പോൾ അവൈലബിൾ അല്ല, നോട്ടിഫൈ ചെയ്യണോ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് നമുക്ക് ഓപ്ഷൻസ് വരാറുണ്ട്. അപ്പോൾ ആക്ച്വലി ആ ഒരു സാധനം അവൈലബിൾ ആകുക എന്നുള്ളതാണ് നമ്മുടെ ഇവൻറ്റ്. ആ ഇവൻറ്റ് ഉണ്ടായിക്കഴിഞ്ഞാൽ അതിൽ ആരൊക്കെയാണ് രജിസ്റ്റർ ചെയ്തേക്കുന്നത് അവർക്കൊക്കെ നോട്ടിഫിക്കേഷൻസ് കിട്ടും. സോ ദ സെയിം തിങ് ഈസ് ഹാപ്പനിങ്. ഓക്കെ, സോ ഒബ്സർവർ പാറ്റേൺ വേറെ എക്സാമ്പിൾസ് ഉണ്ട്. ഓൺലൈൻ ബിഡിങ്, ദാറ്റ് യു ക്യാൻ റീഡ് ഇറ്റ്. ഈ ഓൺലൈൻ ബിഡിങ്ങിലും ഇതേ കാര്യം തന്നെയാണ് നടക്കുന്നത്. So if you want to implement an observer pattern, two main parts should be there. ആ ഇംപ്ലിമെൻറ്റേഷനിൽ രണ്ട് പാർട്ട് വേണം. The first one is registration, the second one is notification. അപ്പോൾ ഇൻട്രസ്റ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒബ്ജക്ട്സ് എല്ലാം രജിസ്റ്റർ ചെയ്യും, ഈ സെൻട്രലൈസ്ഡ് പ്രോഗ്രാമിൽ രജിസ്റ്റർ ചെയ്യും ടു റിസീവ് ദ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ. നോട്ടിഫിക്കേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ രജിസ്റ്റേർഡ് ആയിട്ടുള്ള എല്ലാ ഒബ്സർവേഴ്സിനും ദാറ്റ് ദേ വിൽ റിസീവ് എ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ ഫ്രം ദി സെൻട്രലൈസ്ഡ് പ്രോഗ്രാം. അപ്പോൾ അതിനുള്ള പ്രോഗ്രാം എഴുതി വയ്ക്കും, അതിലാണ് നമ്മൾ രജിസ്റ്റർ ചെയ്യേണ്ടതും അതാണ് നമ്മളെ നോട്ടിഫൈ ചെയ്യേണ്ടതും. സോ ദാറ്റ് ഈസ് ദ എക്സാമ്പിൾ ഓഫ് ആൻ ഒബ്സർവർ പാറ്റേൺ. നെക്സ്റ്റ് വൺ ഈസ് കോൾഡ് ദ വിസിറ്റർ പാറ്റേൺ. സോ വിസിറ്റർ പാറ്റേൺ means we all know that suppose you are creating a code for doing something. നിങ്ങൾ എന്തെങ്കിലും ഒരു കാര്യം ചെയ്യാനുള്ള ഒരു കോഡ് എഴുതിയിട്ടുണ്ട്, and you don't want other people to modify the code. ഓക്കെ, നിങ്ങളുടെ കോഡിൽ പുറത്തുനിന്ന് ഒരാളും മോഡിഫൈ ചെയ്യാൻ പാടില്ല. സപ്പോസ് ഒരു ഫ്രെയിം വർക്ക്, അപ്പോൾ നമ്മൾ പറഞ്ഞ പോലെ നമ്മൾ ഗിറ്റിലൊക്കെ പഠിച്ച പോലെ നിങ്ങൾ ചെയ്ത ഒരു പ്രൊജക്റ്റിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു ഫ്രെയിം വർക്ക് ആയിരിക്കും, അതിൽ ഒരുപാട് പേര് ചിലപ്പോൾ ഒരുപാട് പേരുടെ കൊളാബറേഷൻ ഉണ്ടായിരിക്കും. അപ്പോൾ സപ്പോസ് യുവർ എയിം ഇസ് ദാറ്റ് നിങ്ങളുടെ കോഡിൽ ആരും ചേഞ്ചസ് വരുത്താൻ പാടില്ല, വേണമെങ്കിൽ അവർക്ക് അഡീഷൻ, എക്സ്റ്റൻഷൻ, അതിലേക്ക് കൂടുതൽ കാര്യങ്ങൾ ആഡ് ചെയ്യാം, പക്ഷെ നിങ്ങൾ എഴുതിയ കോഡിൽ ഒരു ചേഞ്ചസും വരുത്താൻ പറ്റില്ല. ഓക്കെ, സോ യു ഇമാജിൻ ദാറ്റ് എക്സാമ്പിൾ. അപ്പോൾ ആ ഒരു കൺസെപ്റ്റിൽ അതിനു വേണ്ടി യൂസ് ചെയ്യുന്നതാണ് വിസിറ്റർ പാറ്റേൺ.
Visitor pattern will allow us to add new operation, but it will not allow to change an existing operation. ഇപ്പോൾ ഡിസൈൻ ചെയ്തിട്ടുള്ള ഓപ്പറേഷൻസിൽ ഒരു മോഡിഫിക്കേഷനും വരുത്താൻ സമ്മതിക്കില്ല, but it allows to add new operations to the existing system. So for that purpose you can use the visitor pattern. So visitor pattern ഒരു എക്സാമ്പിൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ, സപ്പോസ് ദാറ്റ് ഓപ്പറേഷൻ ഓഫ് എ ടാക്സി കമ്പനി, അതാണ് ഇവിടെ എക്സാമ്പിൾ ആയിട്ട് എടുക്കുന്നത്. ടാക്സി കമ്പനിയിൽ സപ്പോസ് എ പേഴ്സൺ കോൾസ് എ ടാക്സി കമ്പനി. ഇപ്പോൾ എനിക്ക് ഒരു ടാക്സി വേണം എന്ന് പറഞ്ഞ് ഞാനൊരു ടാക്സി കമ്പനിയിൽ വിളിച്ച് പറയുകയാണെങ്കിൽ ദ ക്യാബ് വിൽ ബി ഡിസ്പാച്ച്, ഒരു വണ്ടി അവർ അയച്ചു തരും, ആൻഡ് ദേ വിൽ ആക്സെപ്റ്റ് ദ വിസിറ്റർ, നമ്മളെ കയറ്റും. So once the visitor or the customer enters the taxi, now the control is no longer with the visitor. ഇപ്പം ഞാൻ ആ കാറിൽ കയറി കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ കൺട്രോൾ എൻ്റെ കയ്യിലല്ല. Now the control is with the ക്യാബ് ഡ്രൈവർ. പിന്നെ ഡ്രൈവറാണ് കൺട്രോൾ ചെയ്യുന്നത്, അതായത് എങ്ങനെ പോകണം, ഏത് റൂട്ടിൽ പോകണം എന്നൊക്കെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ പിന്നെ അവരാണ് കൺട്രോൾ ചെയ്യുന്നത്. സോ ദാറ്റ് ഈസ് ദ ടാസ്ക് ഓഫ് ദ വിസിറ്റർ പാറ്റേൺ. ദാറ്റ് മീൻസ് ദ ഡ്രൈവർ ക്ലാസ്. അപ്പോൾ ഇവിടെ രണ്ട് ക്ലാസ് നിങ്ങൾ ഡിക്ലെയർ ചെയ്യുകയാണ്, ഒന്ന് കസ്റ്റമർ ക്ലാസ്സും ഒന്ന് ഡ്രൈവർ ക്ലാസ്സും ആണെങ്കിൽ ദ ഡ്രൈവർ ക്ലാസ് ഈസ് ഇൻ കൺട്രോൾ ഓഫ് ദ കസ്റ്റമർ ക്ലാസ്. അപ്പോൾ ഇനി ആ വണ്ടി കയറി കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ആ കസ്റ്റമർ ക്ലാസ്സിൻ്റെ കൺട്രോള് ഡ്രൈവർ ക്ലാസ്സിനുള്ളതാണ്. ഡ്രൈവർ ക്ലാസ് ക്യാൻ ആഡ് ന്യൂ ഓപ്പറേഷൻസ് ഓൺ ദ ടോപ്പ് ഓഫ് ദ കസ്റ്റമർ ഓർ വിസിറ്റർ ക്ലാസ്. പിന്നെ വിസിറ്ററിൻ്റെ മുകളിലേക്ക് നമുക്ക് പുതിയ കാര്യങ്ങൾ, പുതിയ ഓപ്പറേഷൻസ് ഈ ഡ്രൈവർ ക്ലാസ്സിന് ചെയ്യാൻ പറ്റും. So that is the example of the visitor pattern. So the visitor pattern will allow us to add new operations to a class without changing the class. ക്ലാസ്സിലെ ഒരു മാറ്റം വരുത്താൻ പാടില്ല, അതിലേക്ക് പുതിയ ഓപ്പറേഷൻസ്. ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഒരു ക്ലാസ്സിലെ മെമ്പർ ഫങ്ഷൻസ് ഉണ്ട്, അതിൽ വേരിയബിൾസ് ഉണ്ടെന്നുള്ളത്. അപ്പോൾ എഴുതിയ ഫങ്ഷൻസിൽ മാറ്റം വരുത്താൻ പറ്റില്ല, പുതിയ ഫങ്ഷൻസ് വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആഡ് ചെയ്യാം. So that is called the visitor pattern.